चेक करी इधर माड़ा आऊगा, ये रोक के आऊगा। नहीं मरा गया सो कैसे हो गया बाहर पे ये कौन बोला? बैग जाता नहीं है, बैग पास हाँ बैग पास कर दिया। सस्ती जान
झूठी देही काहे राम स्नेही हमरो करता राम स्नेही करता राम स्नेही करता राम स्नेही बिन सजाए झूठी देही बिन सजाए झूठी
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਬਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਉਹ ਦੱਸ ਆਹੋ ਹੈਂ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਣੇ ਹੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਧੀਆ। लंगे पारों पे गई जिनकी लाख करोड़ जिनकी लाख करोड़ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਢਾਈਏ ਇੱਥੇ ਕਢਾ ਦੇ ਆ ਚਲੇ लंगे पारों पे गई जिनकी लाख करोड़ जिनकी लाख करोड़ सबको कभी हो जाएगा सबको कभी हो Thank you.
सतगुरु गरीब नवाज चौथी प्रीतम दो जहान दे वाले जुगो जुग अकाल धन धन आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावते पवित्र होवे सत्कारो बड़े भैन जी सुखविंदर कौर जी जो पिछले दिन इस संसार को कूच कर गए हैं उन्होंने रूह के भले वास्ते वाहिगुरु जी पासों आनंद का लाभ प्राप्त करने वास्ते गुरु चरणों में अरदास करने लई हाजरी भर लगी गुरु साध संगत प्यार दयाद नाल फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने दिते हुक्म के मुताबिक गुरबाणी के कीर्तन की सेवा सतगुरु जी ने रहम करके करवाई है। रहता जो समय ये चाहना एक विषय में विचारना है। जब भी किसी माता को पैदा बोलने वाले अक्सर कहते हैं भाई मां शब्द एक छोटा सा शब्द एक अखर है एक मात्रा नाल पैंती है मां लिखा जाता पर तुसीं सुनिया कहते होंगे जे इसकी व्याख्या करनी होवे ते वड्डियां वड्डियां किताबां लिखियां जाणगियां अखर कोई है। हर धर्म इसनूं बड़ा आदर दिता। गुरबाणी भी पढ़ोगे तो ये बड़ियां रब्बी रहमतां दी प्राप्ति दे बाद जे दस्या है तो संबोधन मां ने किया। बड़ी वड्डी प्राप्ति है आनंद। तो वेखो उत्थे गुरु अमरदास साहब ने शब्द इहो वरते आनंद भया मेरी माए। हिंदू धर्म साडा गुआंढी धर्म है, वो रब की पूजा करता है मां के रूप में। मां नैना देवी मां काली देवी कई ने जिमें ईसाई जब रब की पूजा प्यो के रूप से करते ना गॉड इज फादर कहते हैं, वो तो हिंदू जब रब को मां के रूप में पूजदा। इस्लाम में भी मां की बड़ी उच्ची थां रखी है। एक अध्यापक ने एक बार अपने विद्यार्थियों को कहा कोई जन्नत की मिट्टी लिया सकता। जन्नत की मिट्टी जिवें अपने हिंदू वीर स्वर्ग कहते हैं वो जन्नत कहते हैं। मास्टर अपने विद्यार्थियों को कहते जन्नत विचों कोई मिट्टी लिया सकता है, जिहड़ा लियाऊगा मैं उन्हें इनाम देवांगा। सारे विद्यार्थी अगले दिन खाली आ गए। एक जाने को मिट्टी सी
ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਮਿੱਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੇ ਜੰਨਤ ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਇਆ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜੰਨਤ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜੰਨਤ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਨਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ। ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਸੀ, ਮਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੂਜਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋਗੇ, ਮਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਆ। ਪੈਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਪਾਲਦਾ, ਉਹੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਤ ਲੱਗੀ, ਉੱਟ ਲੱਗੀ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸ। ਹੁਣ ਜਗਿਆਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੈ ਸਭ। ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਨਸਪਤੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੁਨਾ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਹਾਤਾ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੁਨਾ ਪੈਦਾ ਮਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ, ਪੈਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਾਈ। ਪੈਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਪੈਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕਲਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰੱਖੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਪੈਦਾ ਰੱਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਡਿਆਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਸੱਤਿਆ, ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ,
शरीरा मेरे हर दोनों मैं जोत रखी। इस शरीर में जिन्नी नकलो हरकत है, जिन्नी एक्टिविटी है, जो कुछ भी करता है रब की जोत करके करता ना। हुण जिस शरीर में रब की जोत इनू एक्टिवेट कर रही है, इनू नकलो हरकत दे रही है। शरीर जो करता रब की जोत करके करता, तो फिर एक शरीर जब दूजे शरीर में पैदा करता तो रब की जोत करके करता। इसलिए रब जोत रूप होकर विच ही बैठा, कर वही रहा, पर उन्हें वड्याई मां नूं दित्ती है। कारण कभी ये वड्याई दे के नहीं सुनाया। रब ने दो बड़ियां वड्डियां खूबियां दित्तियां मां, एक ममता, एक कुर्बानी। ममता अटैचमेंट नूं कहंदे ने। जिन्नी ममता एक मां के अंदर उन्नी किसी होर के अंदर नहीं थी, प्यो के अंदर भी नहीं थी। मां अंदर जिन्नी ममता, जिन्नी अटैचमेंट एक मां के अंदर उन्नी होर किसी अंदर नहीं थी। तुसीं घरां च आपां रहने, सियाणियां मावां अपनियां बैठियां, एक बच्चा पंघूड़े विच पिया सुता है, मां निश्चिंत होकर काम कर रही है, बच्चा सुता है, पर सुते पे बच्चे नूं भुख लगी, जागिया नहीं हो। तो तुसीं देखिया होना है, जदों सुते पे बच्चे नूं भी भुख लगिया होई, अटैचमेंट वेखो अंदर मां की छाती चों दुध आप दुआरे वग पैंदा कि नहीं। ते जदों आप मुहारे दुध वगे छाती चों ते मां सारे काम छड्ड के आके बच्चे नूं उठा के दुध चढ़ाउंदी है, वो आंदी बच्चे नूं भुख लगी। प्यो नूं नहीं लगता पता बच्चा लगता, भरा नूं जां भैण नूं नहीं लगता, मां नूं लगता। और दूजी जिहड़ी वड्डी खूबी है वो कुर्बानी। जिन्नी मां अपने बच्चे की कुर्बानी कर सकती है, उन्नी दूजा कोई नहीं कर सकता। एक कहानी है, ये गल स्पष्ट हो जाती है कि एक बादशाह को एक केस आया, बच्चा एक ते मां दो, दोहे ने दावा किया कि बच्चा एक कवे मेरा है, दूजी कवे मेरा। तो राजा सियाणा सी, उन्हें कहा कि दो मावां नहीं हो सकदियां, बच्चा एक ते मां भी एक। तुसीं सबूत पेश करो बच्चा किहदा। दोवां ने सबूत पेश कीते ते राजा बड़ा सोची पिया बैठा। एक दिन वजीर कहंदा गल की हो गई? वो कहंदा जिहड़ा केस अपने कोल आया कि फैसला करिए बच्चा किहदा है, असली मां किहड़ी है, ते मैं बड़ा उलझन विच हां। दोवां दे मैं सबूत पढ़े आ, गल्लां सुणीआं, वो दोवां दियां पक्कियां, उन्हां नूं वेख के सुण के पढ़ के आउं लगदा है कि बच्चा दोवां दा ही है। मैनूं बड़ा औखा लगी जांदा, किवें लभदी असली मां किहड़ी है। वो आउंदा 1 मिनट दा काम है, ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਬੱਚਾ ਦੋਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਚੀਰ ਕੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ ਜਾਏ। ਰਾਜਾ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਏਦਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਵੰਡਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨ ਲੈ ਕੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੀਰੂੰਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮਾਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਹੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭ ਜੂਗੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੋਊਂਗਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਪੜ੍ਹੇ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਦੋਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਚੀਰ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚੁੱਪ, ਸਰਾਕਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ
ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਦੂਜੀ ਉੱਠੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਉਹ ਆਂਦੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਕਾ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਕਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੀਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿਓ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਚੀਰੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੀਰ ਦਿਓ ਇਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਾਸ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਬਸ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘ ਕੇ ਪਲਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਾਨੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੇ ਖਾਤੇ ਕੁਛ ਜੀਰੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖਰਾਬ ਜਿਹਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ। ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਏਗੀ ਇਹ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਮਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਖੀ ਜਾਈ ਤੇ ਸਿੱਪੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਘਰੇ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਮਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਮਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਉਹੀ ਭੋਜਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਕੀ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਸਾਹ ਬੱਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਸਾਂਝਾਂ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮਾਂ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਆ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ
ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਤਾ ਰੱਬ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹਿੰਟ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਮਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਨ ਘੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਹਾਰ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਆਹਾਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਆਹਾਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਭੋਜਨ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਣ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੁਛ ਗਲਤ ਮਤ ਖਾਈ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਹਾਰ ਠੀਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਲਤ ਆਹਾਰ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ। ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਮਾਂ, ਅਕਸਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਣੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਮਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਵੀ ਮਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਹਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਨ ਰੋਗੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਸਤਾਦ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, 85% ਮਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਲਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਲੋਕ ਮਨ ਘੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਮਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗੋਦ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੋਲਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਪਏ। 2.5 ਸਾਲ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚਾ। 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ, ਐਡਮਿਟ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾ, ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਲੈ, ਇਲਾਜ ਕਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਉਣਾ, ਹਿਚਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹਿਚਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ
ਇੱਕ ਦੋ ਕਬੂਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀ ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ 2 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਆ ਆਪਣੇ ਗਰਭ ਚ ਪਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ 2 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਆ। ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ 2 ਸੁਣਾਏ, 2 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੁਣਾਏ। ਬੱਚਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਰਕੇ 2 ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਾ, ਮਾਂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ, ਖੰਡ ਦਾ, ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ, ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੱਕਰ, ਖੰਡ, ਨਿਵਾਤ, ਗੁੜ, ਮਾਖਿਓ, ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਰੱਬ ਨਾ ਭੋਜਨ ਤੁਧ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸੱਲਾ ਵਸਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸੱਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਉਸ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਮੰਗੋ ਮਿਲਦਾ, ਇਬਾਦਤ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ, ਤੇ ਜੁਗਤ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕਲੇ ਜਿਹੇ ਮਸੱਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਦੇ ਸ਼ੱਕਰ, ਕਦੇ ਗੁੜ, ਕਦੇ ਖੰਡ, ਕਦੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਏਦਾਂ ਕੌਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸੱਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਮਸੱਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਕੌਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ, ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ ਖੂਹ ਤੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਜੇ ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਤੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਛ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਖੰਡ, ਸ਼ਹਿਦ, ਗੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਥਾਲੀ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮਸੱਲਾ ਤੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੁੱਸ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਨਾ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਥਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦੇ। ਤੇ ਆ ਲੈ ਪੁੱਤ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਈਆਂ ਨਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਤਾਂਬਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਿੱਕੀਆਂ। ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਰੱਬ ਨਾ ਭੋਜਨ ਤੁਧ। ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੱਕਰ, ਖੰਡ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਚੋਤ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ।
ਧਰੂਹ ਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭਗਤ ਹੋ ਗਿਆ ਧਰੂਹ। ਮਾਮਾ ਦੋ ਸੀ ਨਾ, ਸੁਨੀਤਾ ਤੇ ਸੁਰਤੀ। ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਉਤਾਨਪਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਧਰੂਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਧਰੂਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ, ਡਰਦੋ ਲਿਖਾ ਮਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਸੁਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਧਰੂਹ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਪ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਕਿਉਂ ਵੱਜੇ ਅੱਜ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਮਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਿਆਣੀ ਮਾਂ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਇਹ ਕਸੂਰ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਰਾਜ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਪਿਓ ਦੀ ਗੋਦ ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਵੱਜੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਂਸ ਵਿੱਚ ਬਹੂਆਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੌਲ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜੂਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੋਦ ਚੋਂ ਖਾਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਪੱਤਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾਓ, ਭਾਈ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਧਰੂਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਜਾਊਂਗਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਜਾਊਂਗਾ, ਕੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖੋ, ਸਮਝ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖੋ। ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਧਰੂਹ ਬਾਰਕ ਹਰ ਸਿੰਦਰਤ ਅਮਰ ਆਧਾਰ। ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਭਗਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਭੋਲੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਰਦੇ। ਵੀ ਗਏ ਰਾਜ ਧਰੂਹ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ
ਕੋਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 5.5 ਸਾਲ ਤੇ 7.5 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। 5.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਤੇ 7.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਨੇ ਰਾਸੀ ਚਲੋ ਐਕਸਟਰਨਲ ਵਿਊ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਗੰਗਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ। ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚੱਲ ਵੜਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੂਰ ਆ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਚੱਲ ਵੜਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੇ, ਲੈ ਚੱਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ 5 ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਭੇਜਦੀ ਸੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਸਿਖਾ ਕੇ ਤਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਓ, ਡੋਲਿਓ ਨਾ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਤੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਖਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਰੋਣਾ ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਚਲਾਈ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਕਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਕਿਉਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਗਾ ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਹੋਊਗਾ। ਆਖਰੀ ਸਿੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਧੋਖੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਕਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਕੈਦੀ ਰਾਜ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਾਜਾ ਸੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੈਦੀ ਸੀ ਉਹ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ 'ਚ ਅੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਨਿਆਂ ਸੀ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਰੋਂਦੇ ਕੀ ਮਾਂ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਵਿਚਾਰੀ,
नहीं मिलता तो मंदी हो गई मां अपने पुत के विछोड़े च रो एक समा आया इन्होंने आज्ञा दी थी कलकत्ते शायद एक मुलाकात हुई हम अंदाजा ला के देखो मां कितनी खुश हुई होनी है जब उन्होंने क्या होना चल तेन तेरे पुत्र को बुलाइए घबरू हो गया तरीब सिंह अन्नी बेचारी तुर पई हो मिली जाके अपने दलीप को दलीप ने पैरों से मत्था टेकिया तो जो मां ने बाहां फड़ के खड़ा किया ना दलीप को अपनी छाती नाल लाउण लई सिर ते हथ फेरिया असीस देण लई जिहड़ी मां अपने दलीप को वेखण वास्ते रो रो के अन्नी हो गई सी ना उन्हें धक्का मार के दलीप को परे करता सी उन्हें आख्या मां ये की उन्हें आख्या मैनूं मां ना कही क्यों उन्हें मेरा दलीप ही नहीं था उन्हें आख्या मां मैं तेरा ही दलीप हाँ भरोसा कर मेरे ते वो आंदे की हो गया जी मेरी अखां नहीं रही मैं अपने दलीप को नहीं जान सकती तू मेरा दलीप नहीं क्योंकि महारानी जिंद कौर ने ना सिर ते हथ फेरिया जो केस कट्टे हुए सी वो आंदी मैं वो केस सियाण सकदी अज भी जिस दलीप के केसां नूं कंघा करके मैं चूड़ा करती रही है ना जिहदे सिर ते गुरु गोबिंद सिंह दे बख्शे केस नहीं मेरा दलीप नहीं हो सकता महाराजा दलीप सिंह ने ना करो महारानी जिंद कौर के पैरों से सिर रख के उची उची रोया सी उन्हें कहा मां ठीक है मेरे को गुरु की बख्शी मोर नहीं रही पर मां एक कसूर मेरा ही जब तक मैं सिख मां की गोद में रहा उदों तक सिक्खी भी मेरे को रही मां मेरी एक कसूर मेरा नहीं जदों मेरे को एक सिख मां की गोद घुस गई मेरे को इन्होंने सिक्खी भी हो गई कसूर मेरा नहीं मां मैं अज फिर अपनी मां के चरणों पहुंच गया ना उन्हें आख्या जे मैनूं अज मेरे गुरु के केसां नाल प्यार करने वाली मां दोबारा मिल गई है तो मां मेरी तेरे नाल वादा है अज तो बाद दलीप केस नहीं कटूगा महारानी जिंद कौर ने दोबारा फिर अपने पुत्र को वापस सात स्वरूप सिੱਖੀ स्वरूप मोड़ लिया ये मां के प्यार से इसलिए बड़ी बड़ी थां है मां की गुरु कृपा करके अज भी साडा जिहड़ा सिख जगत है खास करके अज भी बहुत मावां ने इदां नहीं है खत्म नहीं हुंदा कुछ भी बहुत अजिहियां ने मावां अज भी जिस अमेरिका च रहने वाली मां की गल मैं तुहानूं सुनाई अज भी अमेरिका च इधर विदेश की धरती से जिते जो जाके लोग गए सिक्खी छड्ड दिंदे लोग भुल जाते हैं उत्थे रहती है दोवें बच्चे गर्भ चों काले हुए गुरबाणी की गुड़ती के इसलिए अज असीं अपने विरसे नूं भुल्लीए ना साडियां मावां भी याद रखना अज जब आप समाज वाल देखते हैं उत्थे भी मावां की बड़ी दुर्दशा हो रही है मैं कल ही एक मां की इंटरव्यू सुन रहा सी बड़ा रो रही सी बेचारी वो इच्छा सी कि मेरे पुत मैनूं मिल जाने मेरे बच्चे मैनूं मिल जाना मैं वेखना चाहती है बिरध आश्रम बन गए थां थां ते असी माया की चक्कर चौंध में इन्ने उलझ गए कि असी अपनी जिंदगी में इन्नी रुझेवियां भरी बना लिया कोई साडे कोल कढ़ाया कढ़ाया जवाब आउंदा माता पिता के संभाल करन दे बहाने बनाउण वास्ते साडी लाइफ बहुत बिजी है घर भी रखे कई ने कई आश्रम ही छड्डे होते ना खर्चा बचा देंगे इतने आश्रम तुसीं संभालो कई ने घर भी नौकर रखे मां के वास्ते नौकर भले ये तो ठीक है नौकर को पैसे की लोड़ आ जनाब वो लत्तां धोऊगा लत्तां बाहां धोऊगा कपड़े बदलूगा रोटी खाऊगा पर नौकर दी धोतियां लत्तां नाल आराम नहीं आउंदा हो जाते उन्हें जिहड़ा पुत दी धोतियां
सियासी बंदे तो सुनिया ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰੋਟੀ ਆਈ ਥਾਲੀ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੀ ਪੈਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹਟਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਹੱਥ ਧੋ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਡਰੈਸ ਨਾ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਧੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟਦੇ ਆ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਈਫ ਬਿਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਣਿਆ ਪਾਲਿਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰਭ 'ਚ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਆਸ ਕਰ ਛੱਡੇਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਉਂ ਜਨਨੀ ਗਰਭ ਪਾਲਤੇ ਸੁੱਤ ਕੀ ਕਰ ਆਸਾ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਧਨ ਖਾਟ ਦੇ ਘਰ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਕਮਾਈ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਊਗਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਇਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ ਕੇਵਲ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਲੱਭਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਦਾਦੀ ਪੋਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਬੋਲੀ ਨਾ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਤਾ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਆ ਆਹੀ ਦਿਨ ਜੀ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਠੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਰੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਦੋ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਬਰਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰ ਮਿਲਟਰੀ ਪੁੱਤ ਕਰਨਲ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਪਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਮੰਜਾ ਡਾਉਣ ਜਗ੍ਹਾ ਥਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ 1000 ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ
75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਲਾ ਕੇ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਈ ਤੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਲਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਈ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਧਿਆਏ ਪ੍ਰੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠਿਆਂ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਦੇ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਤਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਈ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ। ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਰੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭਜੰਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੈ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਭ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਬੁੱਧ ਕੀ ਪੈਰ ਕਮ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਦੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਰਾਖੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਤਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰਤਾ ਗਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਚਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਫੰਦ ਫੰਦ ਕੇ ਰੱਖਿਅਤ ਕਾਲਯੁਗ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ ਘੱਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨਾ ਦੂਰਹਿ ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਧੈ ਧੀਰ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਨੁਸਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮਾਤਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਿਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰਨ ਪਵਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਜਾਪ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ।
ਉਪਰੰਤ ਖੁੱਲੇ ਪਟਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ। ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਹਰ ਜਸ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਟਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ, ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਾਂ ਵਿਆਦਾਂ ਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੱਜ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ। ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸੂਖਮ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ ਜੀ ਉਨਤਾਈਆਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਲਾਓ। ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਗ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਪਾਉਣੀ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਾਰਾਈ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਬਾਤ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਵੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਣਗੇ ਬਜੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਬਾ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਰਬਾ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜੀ ਆਸਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਬਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੰਦ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਬਾਈ ਇਹ ਰੱਖਣਾ